ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ टीवी का खास प्रोग्राम प्राइम टाइम लैके एक बार फिर तो तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ रूबरू हो गए हैं। मैं हाँ नवजीत। देश दुनिया के खबरों पर चर्चा करांगे। बहुत सारिया खबरां ने जिन्हां ते अज गलबात करनी है, क्योंकि देश के विच कुछ क सूबियां च जिस हिसाब दे नाल हिंसा दीयां घटनावां सामने आ रही ने, हालात चिंताजनक बने हुए ने। गल उत्ते भी करांगे, चाहे मणिपुर की गल होवे चाहे हरियाणे की गल होवे। खबरां होर भी बहुत सारिया ने, एक एक करके सारियां ते गलबात करते हैं। पर खबरां तो पहलां हमेशा ही असीं कोशिश करी दी है कि जो कुछ भी वापरदा 24 घंटे विच तुहाडे सामने रखीए। तो 24 घंटे विच तां कुछ ना कुछ वापरदा रहिंदा, चाहे राजनीतिक मुद्दे की गल होवे चाहे समाजिक मुद्दे होण। कोशिश करी दी है कि उत्ते भी मसले ते गलबात करिए। खबरां तो पहलां अज उस नौजवान की कहानी नूं सांझे करदे हां जो राजस्थान तो है। वैसे तो राजस्थान दे विच सियासी खलारा पिया होया, उहदी भी अज गलबात करांगे। पर उत्थों एक खबर सामने आ रही है जिन्हें पॉजिटिव किया, जिहड़ी पॉजिटिव एनर्जी दिंदी है। वैसे तो हर रोज़ इस तरह दी घटनावां वापरदियां ने जिन्हों पढ़ के देख के सुन के इंसान पॉजिटिव हो सकता, पर कितों इन्ना समा है अजकल कोई ध्यान नहीं दिंदा। राजस्थान तो एक शख्स ने राम भजन, उन्हां दा नाम है राम भजन। नाम दे विच ही बहुत कुछ स्पष्ट है कि बंदा अपने आप दे विच हारन वाला नहीं। जदों उन्हां दी कहानी दे बारे पढ़िया तां ये लगा कि असी कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई वर्का पढ़ रहे हैं। गरीबी तो निकल के किवें जिंदगी नूं सुखाली बनाया, माता पिता नूं उन्होंने खुश करने की कोशिश की। चलो पिता तो कुछ क समा पहला इस दुनिया तो चले गए, पर माता इस वेले उन्होंने हैगे है, पत्नी है, 2 बच्चे है। असी तुहानूं तस्वीरां भी दिखावांगे। राम भजन कौन है? UPSC क्लीयर किया। हुण बहुत सारे लखां बच्चे ने इस दुनिया ते भारत विच भी ਜਿਹੜੇ UPSC का टैसट क्लीयर करते हैं। भारत की गल करते हैं हुण UPSC का टैसट क्लीयर कर लेंदे आ, कोई IAS कोई IPS कोई IRS ਵੱਖ-ਵੱਖ अहुदियां ते लग जाते हैं। हुण ये राम भजन है, ये हैड कांस्टेबल सी पुलिस विच, बाद दे विच टैसट क्लीयर करके UPSC पास किया। 667वां रैंक आया। रैंक थोड़ा पिछे है, पर अपने आप च वड्डी गल है जिस इलाके दे विच पीण नूं पानी ना होवे, पढ़न नूं सही जगह ना होवे, नेरा होवे ज़्यादातर, उस थां दे विच बंदा UPSC का टैसट क्लीयर कर जाए, अपने आप च बहुत वड्डी गल है। 667वां रैंक किया ते 8वीं अटैंप्ट दे विच जाके टैसट क्लीयर हुंदा। अजकल की हुंदा, 1-2 वारी बंदे कोशिश करते हैं, नहीं जी बस हो गई, ये तो होना ही नहीं जी, औखा बहुत है। 8 बार कोशिश की ते उस बंदे ने टैसट क्लीयर कर दिता। अज इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस विच वो अपनियां सेवावां निभा रहे हैं। कहते हैं कि जदों पिता जी इस दुनिया तो गए तो उस वेले बहुत सारिया समस्यावां आ गई। माता ने काम करना शुरू किया, कोई लोगों के घरों में काम करता है। फिर बकरियां रखियां सीगियां, बकरियां नूं चारा पाउण दा काम चलता रहा, दुध बेच के थोड़ी बहुती कमाई भी होनी है। तस्वीरां तुसीं देख सकदे नाल नाल माता दे नाल खड़े दिखाई दे रहे हैं। हुण माता दे पहरावे तो, राम भजन के पहरावे तो बहुत कुछ अपने आप स्पष्ट हो जाता है। हालांकि कभी भी इंसान नूं उहदे पहरावे तो कहते जज करना नहीं चाहिए, पर फिर भी कुछ लोग होंदे आ पहरावा दे के अपने आप ही मन दे विच तस्वीर बना लैंदे आ जी आ तां पई गरीबी नाल संबंध रखदा होना। पर आ जिहड़ी तस्वीर तुसीं देख रहे माता जी नाल है, नाल UPSC क्लीयर किया वो अफसर है। हुण इस अफसर नूं जेकर देखिए तां कोई मन सकदा है कि इन्नी जल्दी इन्हां ने मेहनत करके इत्थे तक मुकाम हासिल किया होना। हुण परिवार दे विच पिंड दे विच पहुँच के जदों अखबारां दे विच गल्लां आईयां, जदों मीडिया 'च गल आई एक बंदा गरीब है जी इन्हें टैसट क्लीयर किया, तो फिर सुभाविक सी कि इंटरव्यू भी देनी। इंटरव्यू के दौरान उन्हें 2-3 गल्लां खास कहियां, विद्यार्थियों नूं सुनेहा दिता। क्यों शुरुआत करते असीं हर रोज़ अखबारां दे विच खबरां आउंदियां, अज भी अखबार चक्की उपर 8 खबरां मौत दीयां सीगीआं, किते जबर जनाह की घटना, किते हिंसा की घटना, किते नशे नाल मर गए, किते गला कट दिता, कदी वड़ दिता, इदां दीयां खबरां सी। कोई चैन खो के लै गया। अखबारां देख लिओ, बहुत सारिया वैबसाइटां सवेर तो लैके किते फिरोजपुर विच गल घुट के मारता, बटाले विच घटना हो गई है, अज भी इस तरह दी खबरां लगियां। बंदे नैगेटिव हुंदे जा रहे हैं। अज जो सामने आउंदा है बंदे दी सोच बदलती जा रही है। लोग तो इत्थों तक भी ने विहड़े विच पई अखबार चकणों भी डरदे पे इस वक्त। क्यों? क्योंकि मौत नाल संबंधित खबरां बहुत ने, बंदा किते नैगेटिव ना हो जाए इस करके डरदे ने। पर जदों राम भजन की गल करते हैं तो राम भजन ने मेहनत की, अगे वल वधे ते उन्हां विद्यार्थियों को एक सुनेहा दिता, कहते जिंदगी में कभी हारो ना। जेकर तुसीं 1 बार 2 बार 3 बार कोशिश करते हैं नहीं टैसट क्लीयर हुंदा, फिर की है, दोबारा कर लो।
ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਸ ਹੌਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਜਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖਬਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ, ਪਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਅੱਧੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ, ਗੱਲ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ SST ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, SST ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਤ ਫਿਰਕੂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, 60,000 ਜਵਾਨ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪੁਲਿਸ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖਣਾ, ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪੱਲਾ ਛਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੂਕ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਧੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਨ 16-17 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ 60,000 ਜਵਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਜੇਕਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਰੁਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਘਟਨਾ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਘਟਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਆ? ਤੀਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਯੋਗੀ ਮਾਡਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਨ। ਪਰ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ 2-3 ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਕੜਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੂਬਾ ਹਿੱਲਿਆ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ 6 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 4 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 116 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜੇਕਰ 116 ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ। 190 ਜਣੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋਗੇ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? 77 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਰਫ 77 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 1.5-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਈ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ 4 ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀਮਾ ਹੈਦਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਚਲਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹੀ ਢੰਡੂਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲ ਗਏ ਆ 2 ਜਣੇ ਜੀ, ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਬੋਲੇਗਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ? ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਿਰ ਸੁਰ ਵੀ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਨ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੂਨੀਅਰ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ,
ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਦਨ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਦਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਂ ਕਿ ਕੁਰਸੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਘੁਸੁੰਨ ਮੁੱਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਣ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਸਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਲਓ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਈ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਆ ਵਿਹਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਦ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਸਲਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਖਤਮ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰੂਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਹਾਕੀ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਂਟੇ ਖੇਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਵੀਟੋ ਟਵੀਟੀ ਖੇਲਦੇ ਆ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਸਵੀਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਮਾਰਦਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੂਸਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਟਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਆਹ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਦੇਖਿਓ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ? ਹੁਣ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਪੀਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। 100 ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵੱਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਨਿੱਜਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਗੱਲ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਐਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਸਿੱਟ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
फिर अगली पार्टी ऐ करती पई है, वीडियो कट के लियाउंदी है, देखो जी की कर रहे। पंजाब के लोगों ने इन्हां गल्लां तो लैना की है? पंजाब के लोगों को कोई मतलब नहीं, पर जिथे तक गल पहुंचती दिखाई दे रही है आउंदे दिनां नूं ये संकेत किसी भी सियासतदान लई चंगे नहीं। तुसीं मुद्दिआं दी गल करो, कोई नहीं करदा पिया। पर गवर्नर साहब की जेकर गल करिए, अगले कहंदे पे है कि तुसीं ओह गल्लां नहीं मनदे जिन्हां दी तस्वीर पिछे लगाई है, उन्हां नूं नहीं मनदे, तां इस मसले ते थोड़ा जिहा ध्यान देने की जरूरत है। असीं किसी एक खास धिर नूं नहीं कहने, सारियां धिरां ही इत्थे जिम्मेवार ने, क्योंकि पंजाब दे विच हड़ आए। हुण पंजाब दे विच हड़ां नाल कोई कहंदा 10,000 करोड़ का नुकसान होया, कोई कहंदा 8,000 करोड़ का नुकसान होया। उस नुकसान की भरपाई की गल करन दी बजाय, फसल जिहड़े किसानां दी रुड़ गई है उहदी गल करन दी बजाय, पंजाब दे विचों हज़ारां बच्चे, मैं कहूँगा लखां बच्चे विदेश जा रहे हैं, सैकड़े सी हज़ारां होए लखां बच्चे विदेश जा रहे हैं, तो उहदे वल ध्यान करन दी बजाय पंजाब दे विच उद्योगिक विकास घटदा जा रहा है, पंजाब दा पानी हेठां वल घटदा जा रहा है, पंजाब दे विच एड्स दे मरीज वधदे जा रहे हैं, पंजाब च कैंसर वधदा जा रहा है, पता नहीं किन्नियां क समस्या जिहड़ियां उंगलां ते पईयां ने, उधर ध्यान देण दी बजाय ते एक दूसरे दी तस्वीरां पिछे लगे पे ने। इन्हां पंजाब दा की होना? कि एक मुद्दे तो ध्यान भटकाउण लई दूजा मुद्दा इस तरह का जानबुझ के खड़ा किया जा रहा है कि हर रोज़ कोई कहता जी कीनुआं दे बाग की राखी है, कोई कहता जी डिग्गी विच की हुंदा सी सानू पता है, कोई कहता जी धागा संभाल के रखो, कोई कहता जबान संभाल के रखो, कोई कहता शौहरत नहीं बहुता चिर रहनी। गल्लां सारियां ठीक ने, पर मसला यह है पंजाब दे विच किसी भी सियासतदान ने 5 साल 10 साल 15 साल हद 20 साल या 25 साल मन के चलते हैं, कुछ सूबियां दे मुख्यमंत्री है 25-25 साल तक उन्होंने राज किया, पर सत्ता जिंदगी भर नहीं गी। सत्ता एक दिन सियासत ने पलटी मारनी है, सियासतदानां नूं कुर्सी छड्डनी पैनी है, उस कुर्सी ते दूसरे ने आके बैठना, तीसरे ने आके बैठना, पर गल मुद्दिआं दी होनी चाहिदी है। दूसरियां विरोधी धिर ते भी लीडरां ने बदलते रहना, हेठले पद्धर ते विधायकां ने भी बदलते रहना, मंत्रियां ने भी बदलना, अफसरशाही उन्होंने नौकरी अपने टाइम दी है, ते ओह तुसीं कहोगे कदी इधर कदी उधर, पता नहीं चलो किधर, पर जिधर भी होणगे आउंदे दिनां नूं विचार करने की जरूरत है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये छड्ड देना चाहिए। तो रही गल गवर्नर साहब की, गवर्नर साहब ने एक चिट्ठी होर कढ मारी है। हुण वैसे तो डिजिटल जुर्माना, पर चिट्ठियां का सिलसिला अजे भी चलदा है। जहाज़ हैलीकॉप्टर नहीं वरतने, ना वरतो कोई नहीं, पर यह जिहड़ा चिट्ठियां का काम चलदा पिया माड़ा चंगा बोल के, तो फिर एक अज नवीं गल कही उन्होंने कि आटा दाल स्कीम शुरू की सी आटे वाली, तो सानू पुछया तक नहीं पाई। चलो मर्जी है, संविधानिक तौर पर तुसीं बैठे हैं, फर्ज सरकार का भी बनता सीगा, पर हर छोटी छोटी गल की पुछनी जरूरी है। कल सरकार ये पुछ सकती है, कल गवर्नर साहब कहोगे तुसीं तां मेरे तो कुछ भी नहीं पुछदे, तो फिर भी मसला गंभीर है। पर जिन्ना ये मसला गंभीर होंदा जा रहा है, इत्थे विचार करने की जरूरत है। अगे बढ़ते हैं, गल करनी है इस वेले श्रोमणी अकाली दल की, क्योंकि जिस हिसाब के नाल श्रोमणी अकाली दल हेठां वल जा रहा है, एक चर्चा चलती है, पर अंदर खाते ये भी चर्चा चलती है कि पार्टी नूं उपर वल चुकण दीआं कोशिशां कीतीआं जा रहीआं ने। इहदे विच कोई शक नहीं कि पिछले दिनां दे दौरान श्रोमणी अकाली दल दे विच जो बगावतां उठियां, बागी सुरां उठियां, उहनूं कोई कहता कमज़ोर हो जानी है, कोई कमज़ोर नहीं हो रहा, बागी सुरां अजे भी उठ रही ने। यह चर्चा चलती पई है, बीबियां ने बगावत की हुई है, वो बगावत किवें ठीक होनी है, कि उन्हां दे नाल गलबात की जाएगी, ये आउण वाला समा दसेगा। पर जिस हिसाब के नाल श्रोमणी अकाली दल दे विचों एक एक करके सारे पिछे वल हटते गए, सीनियर लीडर साथ छड्ड गए, क्यों छड्ड गए, किहड़े वो कारण सीगे? कारण तो यही सब तो वड्डे सी। कोई कह रहा जी प्रधान साहब गल नहीं मानते पे, कोई कहता पाया जी श्रोमणी अकाली दल नाल जोड़ के नहीं सारे चल सकी। मसला एक नहीं, समस्यावां कई हो सकदियां ने। जेकर प्रधान साहब नहीं गल मानते कि तुसीं उन्हां दी गल मानदे हो, तुसीं उन्हां नूं कोई सुझाव दित्ते सी, सोचण वाली तो गल ये भी है। पर इस वेले जिस हिसाब के नाल एक एक करके श्रोमणी अकाली दल के कई आगू छड्डदे जा रहे हैं, तो चर्चा यह है कि लुधियाने वाले पासियों एक बड़े वड्डे सियासतदान ने श्रोमणी अकाली दल के छड्डण नूं बिल्कुल तैयार बैठे। वैसे तो कई दिनों की मुलाकातां उन्हां दीयां हुंदियां ही नहीं पईयां, गलबात भी नहीं करते, तो आम आदमी पार्टी अपने वाल खिच्चण का यतन कर रही है। देखो आउंदे दिनां नूं की बनदा, पर इन्ना जरूर है कि श्रोमणी अकाली दल हेठां वल क्यों जा रहा है। एक बयान आया सामने सिकंदर सिंह मलूका का। मलूका साहब कह रहे सी कि श्रोमणी अकाली दल मुड़ इकट्ठी हो सकती है, श्रोमणी अकाली दल एक मंच ते आ सकती है जेकर सारे गिले शिकवे दूर करके ते बह के गल करन। हुण ये बिल्कुल सही गल है कि जेकर बह के गल की जाए हल तो फिर निकलता है, तो गल्लां गल्लां विचों तां जो मर्जी करी जाओ, गल्लां दा तां कड़ाह ही बनना है। लड़ाई ते लस्सी भी सियाणे कहंदे जिन्नी मर्जी ਵਧਾਈ जाओ ਵੱਧਦੀ जानी है। सिकंदर सिंह मलूका कहंदे ने कि पुराने टकसाली अकाली नाल लैके चलांगे। हुण जेकर
ਪੁਰਾਣੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਈ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ, ਟਕਸਾਲੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਧੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ? ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨਾਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਟਕਸਾਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੇ ਕੋਈ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝੌਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੀਆ ਵਸਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੇਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਨ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੇਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਰੁੱਸ ਗਿਆ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨੀ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਕੜਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਸਾਡੀ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੇਠ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਮਨਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਭਲਾ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਗਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਰਾਨੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਏ, ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਮੁੱਟੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਵਾਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੋਗੇ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਲੱਜੋਂ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਭਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਔਖੇ ਹੀ ਹੋ ਲਗੇ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਔਖੇ ਵੀ ਹੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਿਓ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਹੋਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਏ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਝੀਠਾਂ ਵੇਦੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ
ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਮਝੌਤੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਮੁੱਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਕੋਈ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹ ਲਾਉਣ ਜਾਸੀ ਲਾਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੱਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਉਹ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਵੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਲੇ ਖਾਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬਗਾਵਤਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟਕਸਾਲੀ ਅਲੱਗ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਧੜਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆ ਕੁਝ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਜੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ 10 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ 20 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਲਾਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਸਾਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਦੱਸੋਗੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਤੀ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਆ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਣ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ। ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਲਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਕਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ। ਐਸਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਕਲੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਕਲੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਕਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣੀਆਂ? ਰੋਕੜਾ ਲੱਗਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਣਾ? ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਆਪ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਰਖਾ ਦਿਓ। ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਕਾਹਤੋਂ ਜਾਣਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 68 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 160 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ 323 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ 468 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇਹ ਘਪਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਘਪਲਾ ਸੀ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਟ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਫਲੂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਲਗੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਦਵਾਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪਾ ਲਿਓ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਆਖਰ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਜਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜੱਸੀ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਫਲੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਖਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਣਕਾ ਜਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਹਾਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਈ ਫਲੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਵੇਤਾ ਗੁਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਈ ਫਲੂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ? ਸੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਓਪੀਡੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਹੇ 70 ਤੋਂ 80% ਆਈ ਫਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਓਪੀਡੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਹੇ? ਡੇਲੀ ਮਤਲਬ 40-50 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਈ ਫਲੂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਫਲੂ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋਦਮ ਫੈਲ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੌਸਮ ਜਦੋਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਗਰਮੀ ਤੇ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਤਕੀ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਐਤਕੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਐਡੀਨੋ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਤਕੀ। ਮੈਮ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਆ ਪਰ ਬਚਾਅ ਵਾਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਬਚਾਅ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਨ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕੰਟੈਕਟ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੁਖਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਲਗਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਆਪਾਂ ਗੰਦੀ ਥਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੇ ਯੂਜੂਅਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਚਾਓ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਚਾਓ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਬਚਾਓ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਅ ਇਫੈਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਬਚਾਅ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਰੀ ਹੱਥ ਧੋਈ ਜਾਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖੋ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸੱਜੀ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਖੱਬੀ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ, ਸੱਜੀ ਦੀ ਖੱਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੀ, ਖੱਬੀ ਦੀ ਸੱਜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਮਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਨੇ ਤਾਂ ਵਾਈਪਸ ਵਗੈਰਾ ਵਰਤ ਲਓ ਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟਕੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਵਗੈਰਾ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੀ ਧੋਈ ਚੱਲੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਘਰੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਲੀਗਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲੀ ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਵੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬਸ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਓਵਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਡਰਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਪਾ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਡ੍ਰੌਪਸ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੁਬਰੀਕੇਟਿੰਗ ਆਈ ਡ੍ਰੌਪਸ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਓਰਲ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਅੱਖ 'ਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਓ ਜਾਂ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਆਈਜ਼ ਡ੍ਰੌਪਸ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਥੋੜੇ ਝਿਜਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਨਲੀ ਨਾ 7 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਟੋਬਰਾਮਾਈਸਿਨ ਆਈ ਡ੍ਰੌਪਸ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੇਫ ਹੈਗੇ, ਉਹੀ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੁਬਰੀਕੇਟਿੰਗ ਆਈ ਡ੍ਰੌਪਸ। ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਤ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਈਸੋਲੇਟ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਨਾਰਮਲ ਉਹਦੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 5-7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਤਲਬ ਆਮ ਜਨਤਾ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ। ਜੱਸੀ ਬਰਾੜ ਹੋਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਐਨ ਆਨੰਦ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ, ਲੱਖ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ, 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ 2000 ਜਾਂ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ 3-4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟਣ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੱਡੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ, ਲੋਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ 87,000
995 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਉੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਿਆ। 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ, ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੋਨ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 8738 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਇਨਫਰਾ ਦੀ ਉਹਦਾ 5750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਐਗਰੋ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਕੋਈ 5148 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਕੋਈ 4774 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ 2800 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 1-2 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 2800 ਕਰੋੜ, ਕੋਈ 2200 ਕਰੋੜ, ਕੋਈ 16,000 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਘਪਲੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਿਫਾਲਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਮ ਲੋਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਨਾ ਤਾਰ ਸਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜੇਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 87,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਪੂ ਬਣਾ ਲਏ ਜੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਆਪਣਾ ਟਾਪੂ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਭਾਗ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣਾ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀ ਥੱਦੀ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਈਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 10 ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ 20 ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਡੌਨਸਵਰਥ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਟੈਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੰਗਲਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਹੱਦ 10 ਕਰੋੜ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ 16,000 ਕਰੋੜ, 12,000 ਕਰੋੜ, 10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਕਮ ਹੈ ਇਹ? ਤੇ ਉਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਕਮਾਈ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਰਾਨੇ ਪਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਕੋਈ ਚੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ? ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਠੁੱਕਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਿਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਚਾਹੁਣ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰਾਉਣ, ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹ ਪੁਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜੀ, ਕਿਤੇ 6 ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ 17 ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲ 3 ਵਾਰੀ ਡਿੱਪਿਆ। ਉਹ ਪੁਲ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 2 ਵਾਰ ਉਸ ਪੁਲ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿੱਪ ਪੈਂਦਾ। ਅਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪੁਲ ਫੇਰ ਡਿੱਪਿਆ। 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ, ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਉਹ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲ ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਹੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਹੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੀ ਸਲੈਬ ਡਿੱਗੀ,
20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਰੁਕ ਜੇ, ਮੌਤ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਪਰ 20 ਪਰਿਵਾਰ, 20 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ, 50,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲ ਨੂੰ ਤਰੇੜਾਂ ਆਈਆਂ, ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕੁ ਪੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਗੋਲ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਐਕਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ PAP ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੌਕ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ 3 ਵਾਰੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਚੌਂਕ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਸੜਕ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਲ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲ ਡਿੱਪਿਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਵੀ। ਮਤਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੱਕੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕੁੱਕੀ ਸਮਾਜ ਮਤਈ ਸਮਾਜ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਪਿਆ? ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਵਾਂਗੇ? ਖਬਰਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਜਨੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਜੱਜ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ CBI ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰੇ। CBI ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। 16 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ, 21 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ 21 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 250 ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 545 ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਖ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਤੋਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।